हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेनिसा मोलीवाला। आज अपने स्टैंडर्ड 9 मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति समझिए। तो घनी बड़ी प्रकारनी संख्या होय छे, जे के प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, समयी संख्या और असमयी संख्याओं। तो पहली है प्राकृतिक संख्याओं, नेचरल नंबर्स। तो आमा दरेके दरेक धन संख्याओं समावेश थशे, एटले के 1 2 3 अप टू अनंत सुधीनी संख्याओं समावेश प्राकृतिक संख्या में थशे। त्यार पछी छे पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। तो आमां दरेके दरेक प्राकृतिक संख्या समावेश थशे, एटले के आ 1 થી લઈને अनंत सुधीनी संख्याओं तो समावेश थशे ज, पण आ उपरांत 0 नो पण समावेश पूर्ण संख्या में थाय छे। आथी एवुं कही शकाय के दरेके दरेक प्राकृतिक संख्या ए पूर्ण संख्या छे, परंतु दरेक पूर्ण संख्या ए प्राकृतिक संख्या नथी। जेवी के 0 ए पूर्ण संख्या छे, परंतु प्राकृतिक संख्या नथी। त्यार पछी छे पूर्णांक संख्याओं, इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्या में धन અને શૂન્ય ઉપરાંત ઋણ સંખ્યાઓનો પણ સમાવેશ થશે। આથી કહી શકાય કે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, પરંતુ દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી। એટલે કે એમ પણ કહી શકાય કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, પરંતુ દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી। એટલે કે -4, -3 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, પરંતુ એ પૂર્ણ સંખ્યા કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી। नेक्स्ट है समयी संख्याओं, रेशनल नंबर्स। तो एने क्यू अथवा आर स्वरूपे दर्शावाय छे, कि जेने पी ना छेदमां क्यू स्वरूपे लखी शकाय, कि ज्यां पी ए पूर्णांक छे अने क्यू ए शून्येतर पूर्णांक छे, एटले के क्यू 0 होई शके नहीं। तो जे संख्याओने पी ना छेदमां क्यू स्वरूपमां लखी शकाय ए बधी ज संख्याओनो समयी संख्यामां समावेश थाय। એટલે કે આ જે પ્રાકૃતિક છે, પૂર્ણ સંખ્યા છે, પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, એ બધી સંખ્યાઓને આપણે પીના છેદમાં ક્યુ સ્વરૂપમાં લખી શકીએ। ફોર એક્ઝામ્પલ 25 છે, એને 25 ના છેદમાં 1 સ્વરૂપે લખી શકો છો, તો એ કેવી સંખ્યા કહેવાશે? સમયી સંખ્યા, બરાબર। એવી જ રીતે -10 છે, તો એને પણ -10 ના છેદમાં 1 સ્વરૂપે લખી શકાય, તો એ પણ સમયી સંખ્યા થશે। આમ દરેકે દરેક પ્રાકૃતિક, પૂર્ણ અને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સમાવેશ સમયી સંખ્યામાં થાય છે। આથી દરેક સમયી સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક, પૂર્ણ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે, પરંતુ દરેક પ્રાકૃતિક, પૂર્ણ અને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સમયી સંખ્યા નથી। તો સમયી સંખ્યાનું દશાંશ સ્વરૂપ શાંત અથવા તો અનંત આવૃત હોય છે। એ કેવી રીતે હું તમને નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં સમજાવીશ। હવે ઉદાહરણ 1 છે, આપેલા વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય એ કારણ સહિત સમજાવો। तो पहलू है कि दरेक पूर्ण संख्या ए प्राकृतिक संख्या है। तो आ वस्तु खोटी है, कारण के दरेक प्राकृतिक संख्या ए पूर्ण संख्या है, परंतु दरेक पूर्ण संख्या ए प्राकृतिक संख्या नहीं। जेवी के 0 ए पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। एवी ज रीते नेक्स्ट दाखलो है कि दरेक पूर्णांक ए समयी संख्या है। तो दरेक पूर्णांक ए समयी संख्या है ए साचुं छे, कारण के समयी संख्या में प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं समावेश थई जाय छे। नेक्स्ट है दरेक समयी संख्या ए पूर्णांक है। तो आ खोटू है, कारण के तमे 1 ना छेदमां 2 ए समयी संख्या है, परंतु ए पूर्णांक संख्या नहीं। अहींया उदाहरण 2 है कि 1 અને 2 वच्चेनी 5 समयी संख्याओं शोधो। अहींया तमारी बुकमां 2 रीत आपेली है कि आ बने रीतने आपणे एक विडियो द्वारा समझीए। ओके, तमारुं उदाहरण 2 है, 1 અને 2 वच्चेनी 5 समयी संख्या शोधवानी है, बराबर है। तो आमां तमने 2 रीत आपेली है, आपणे बंने रीत एक पछी एक जोईए। तो पहली रीत में शू करवानुं छे, तमने 2 संख्या आपेली, 2 वच्चेनी समयी संख्या शोधवानी छे। तो 2 नो सरवाळो करो अने भाग्या 2 करो। तो 2 ने 1 3 भाग्या 2, तो आ पहली समयी संख्या मळी। हवे आ 1 અને 3 ના છેદમાં 2 વચ્ચેની એક સમયી સંખ્યા શોધવી હોય તો 1 + 3 ના છેદમાં 2 ભાગ્યા 2, ઉપર લસા 2 આવશે એટલે 2 + 3 છેદમાં 2, 3 ને 2 5, અંશનો છેદમાં જાય તો 2 દુ 4। તો તમને 1 અને 3 ના છેદમાં 2 વચ્ચેની સમયી સંખ્યા મળી। એવી જ રીતે 2 + 3 ના છેદમાં 2 ભાગ્યા કરો તો 2 અને 3 ના છેદમાં 2 વચ્ચેની સમયી સંખ્યા મળે। તો ઉપર લસા આવશે 2, 2 દુ 4 + 3 ભાગ્યા 2, तो 4 ने 3 7 भाग्या 2 दू 4। तो तमने आ त्रीजी समयी संख्या मळी। हवे तमे हजे 5 ना छेदमां 4 અને 3 ના છેદમાં 2 जे छे ए 2 वच्चेनी एक समयी संख्या शोधीए, एना छेदमां 2।
તો અહીંયા ઉપર લસા આવશે 4, અહીંયા 2 દુ 4 કરવું પડે એટલે 3 દુ 6 વત્તા 5/2, 6 ને 5 11, 4 દુ 8. તો તમને બીજી સમય સંખ્યા મળી. એવી જ રીતે તમે હજી આગળ 5મી સમય સંખ્યા શોધવી છે, તો હજી 5મી સમય સંખ્યા શોધવા માટે આપણે શું કરશું? 5/4 વત્તા 2/2, એટલે જે તમને 5/4 જે સમય સંખ્યા મળી છે તે અને 2 વચ્ચેની સમય સંખ્યા. તો અહીંયા લસા આવશે 4, તો 5 વત્તા 4 દુ 8/2, 8 ને 5 13, 4 દુ 8. તો તમને 5 સમય સંખ્યા મળી ગઈ. હજી તમારે બીજી સમય સંખ્યાઓ પણ શોધવી હોય તો તમે શોધી શકો. હવે આપણે બીજી રીત કરીએ. તો બીજી રીતમાં શું કરવાનું છે? તો હવે તમને અહીંયા કેટલી સમય સંખ્યા કીધેલી છે? 5 સમય સંખ્યા. તો આપણે શું કરશું? 5 વત્તા 1 = 6 લઈશું. બરાબર છે. તો અહીંયા બે સંખ્યા કઈ છે? 1 અને 2 આપેલી છે. 1 અને 2 વચ્ચેની 6 સમય સંખ્યા શોધવાની છે. તો આપણે 6/6 કરીએ એના બરાબર 1 મળે. એવી જ રીતે 12/6 કરીએ તો પણ આપણે 2 મળે. એટલે આ 1ની જગ્યાએ આપણે 6/6 લખી શકીએ અને 2ની જગ્યાએ 12/6 લખી શકીએ. તો આપણે 6/6 અને 12/6 વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ લખવાની છે. બરાબર? તો શું કરશું? 6/6 પછી 7/6 આવે, પછી 8/6, 9/6, 10/6 અને 11/6. તો હવે અહીંયા તમે જોઈ લો 7/6 વચ્ચે કોઈ સાદુરૂપ નથી નીકળતું. હવે ઉપર નીચે 2 કોમન નીકળે તો 4/3 રહી જાય. આમાંથી 3 કોમન નીકળે તો 3 તાલી 9 અને 3 દુ 6. આમાંથી 2 કોમન નીકળે તો 5/3 અને 11/6. તો આ 5 આપણી માંગેલી સમય સંખ્યાઓ થશે. હવે આ જ 2 રીતનો ઉપયોગ કરીને તમને બેમાંથી જે ઇઝી લાગે તમે રીત કરી શકો છો અને બંને રીતનો ઉપયોગ કરીને તમે આ 2 સંખ્યા વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ શોધી શકો છો. નેક્સ્ટ છે સ્વાધ્યાય 1.1. તો આના માટે તમને પ્રશ્ન 1 છે, શું શૂન્ય એ એક સમય સંખ્યા છે? શું તમે તેને p પૂર્ણાંક અને q શૂન્યેતર પૂર્ણાંક હોય તેવા p અને q માટે p/q સ્વરૂપમાં લખી શકો છો? તો હા. p બરાબર 0 લઈએ અને q બરાબર 1 લઈએ તો 0/1 સ્વરૂપમાં એને લખી શકાય છે. આથી એ સમય સંખ્યા છે. પ્રશ્ન 2 અને પ્રશ્ન 3 માટે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો જોશું. એના પછી પ્રશ્ન 4 છે કે આપેલ વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય. તો પહેલું છે કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો હા, સાચું છે. દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો પૂર્ણ સંખ્યામાં સમાવેશ થાય છે. બીજું છે કે દરેક પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો આ ખોટું છે. દરેક ઋણ પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી, એટલે કે -2 એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી. એવી જ રીતે ત્રીજું છે દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો દરેક સમય સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા નથી. 1/2 એ સમય સંખ્યા છે પરંતુ પૂર્ણ સંખ્યા નથી. 1.1 નો પ્રશ્ન 2 છે, 3 અને 4 વચ્ચેની 6 સમય સંખ્યાઓ શોધો. તો સેમ આપણે સેકન્ડ રીત જે કરેલી એ રીતે કરીએ. તો અહીંયા કેટલી સમય સંખ્યાઓ કીધેલી છે? 6 સમય સંખ્યા. એટલે 6 વત્તા 1 = 7 લઈએ તો આ જે સંખ્યા આપણે 3 અને 4, તો છેદમાં 7 લાવવું હોય તો ઉપર 7 તાલી 21 બરાબર 3 મળે. એવી જ રીતે અહીંયા 4 લાવવું છે, છેદમાં 7 છે તો 7 28. તો આ 2 વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ લખવાની. એટલે 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 અને 26/7 અને 28/7. બરાબર છે? 28/7 નહીં, 27/7. બરાબર છે? તો આ આપણી કેટલી સંખ્યા થઈ ગઈ? 6 સમય સંખ્યાઓ થઈ ગઈ જે આપણે માંગેલી છે. ક્લિયર? સાદુરૂપ નીકળતું હોય તો કાઢવાનું, નહીં તો અહીંયા દાખલો આપણો પતી જાય છે. એવી જ રીતે પ્રશ્ન 3, એમાં 3/5 અને 4/5 વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યા શોધવાની છે. તો અહીંયા હવે તમે શું કરશો? અહીંયા 5 સમય સંખ્યા શોધવાની છે. તો આપણે આવી જે છેદમાં જો સંખ્યા આપેલી હોય ને તો છેદમાં દશાંશ સ્વરૂપમાં લાવી દેવાનું. તો આના ગુણ્યા 10 અને આના ગુણ્યા 10. એવી જ રીતે 4/5 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 10. તો દશાંશ સ્વરૂપમાં મળી જશે. 10 ગુણ્યા 3 એટલે 30/50 અને અહીંયા 40/50 વચ્ચેની સમય સંખ્યા લખવાની. તમે 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50. અહીંયા 5 જ સમય પણ સંખ્યા પૂછેલી છે એટલે તમે આગળ નહીં કરો તો ચાલે,
પરંતુ તમે 39ના